اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری اے اللہ میرے رزق کو وسیع رکھنا اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی میرے بڑھاپے تک وانقطاع عمری اور میری زندگی کے خاتمے تک میرے رزق کو وسیع رکھنا یعنی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری اللہم وسع رزقی وسعتا لا احتاج الی احد من خلقک اللہم وسع رزقی وسعتا لا احتاج الی احد من خلقک اللہم وسع رزقی اللہ میرے رزق کو وسیع رکھنا اتنا وسیع کہ میں تیری مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ رہوں یقین کریں کسی کا محتاج ہونا اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے کسی کا محتاج ہونا اللہ کسی دشمن کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے اللہ اپنے خزانوں سے فراخ وسعت والا حلال رزق عزت والا ایمان والا عطا فرمائے اللہ بہت بڑا ہے اللہ تو سبھی کچھ کر سکتا ہے آج میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو وہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں عورت کو عزت دی جو اللہ کو پسند ہے وہ چیزیں اللہ نے عورت کو بھی اس سے عزت دی ہے یعنی ایک اللہ خالق ہے لوگوں کی پیدائش اللہ ہی کرتا ہے نا اللہ بنانے والا ہے تو اللہ نے ماں کو بھی تخلیق کے لیے چن لیا یعنی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا تو باپ کی اولاد ہی ہے لیکن اس کے لیے جو پوٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ ماں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو اس کام کے لیے چن لیا کہ وہ تخلیق کے لیے ٹھیک ہے اللہ کی نظر میں دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ اپنے بندوں سے ہر بندے سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ گناہ گار بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے اللہ کی طرف پلٹ آئے گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے شرم حیا کا راستہ اختیار کرے اور واپس آ جائے تو اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دے دی کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے وہ کہ ماؤں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے لیکن ماں سے تشبیہ دے دی دوسرا اللہ تعالیٰ پردے میں ہے کسی کو نظر تو نہیں آتا اللہ حجاب میں ہے اللہ کسی نے دیکھا نہیں ہے پتہ سب کو ہے کہ اللہ ہے لیکن اللہ نہیں کسی نے دیکھا تو اللہ نے عورتوں کو کہا کہ وہ پردے میں ہو جائیں حیا شرم کے دائرے کے اندر ہو جائیں وہ علیحدہ بات ہے کہ عورتوں نے حدیں پار کر دی کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کرے کپڑے پہننے ہی نہ پڑے ہم اتنا پار کر جائیں کسی نے منع نہیں کیا عورتوں کو بناؤ سنگھار سے کسی نے منع نہیں کیا اچھے سے اچھے کپڑے پہننے سے لیکن وہ کپڑے تو ایسے ہونے چاہیے نا جس میں وہ ڈھکی تو ہو یہ تو ہونا چاہیے نا کہ ڈھکی بھی تو ہو وہ کہ پھر بھی ہم لوگ وہ جو یہاں تک نقاب کرنا یا یہاں تک وہ نہیں کرتے اس کی عادت نہیں ہمیں بنی لیکن جو وہ کر رہی ہیں وہ کتنی افضل ہے کئی لوگ کہتے ہیں حجاب والی لڑکی ہو وہ رشتہ چاہیے
تو कई कहते हैं हिजाब वाली नहीं चाहिए, हर बंदा अपने रास्ते पे है ना ये। और अल्लाह ने बाप को अपनी जगह फजीलत दी। अल्लाह ने कहा अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है, जो बच्चा अपने बाप को खुश रखेगा उससे अल्लाह खुश है। और अल्लाह ने उसको कवाम बनाया घर का, यानी कि सबसे मोहतरम, सबसे कमांडर अल्लाह को बनाया, बंदे को बनाया उसके बाप को, कि वो कवाम है, उसके ताबे होना चाहिए, बीवी को, बच्चों को, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए, उसके सोर्सेज के मुताबिक चलना चाहिए। ये नहीं कि किसी का खामद कमा तो रहा हो 50, 60, 70 हज़ार रुपया, लेकिन बीवी रोज़ 50,000 के पार्सल मंगा ले, तो बंदे की तो ज़िंदगी को आग लग गई ना बेचारे को। जो रूखी सूखी जो वो दे सकता है अपना बेस्ट अपने बच्चों को देता है। हर बंदा कहता है कि मैं अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई जो उसके साथ हैं, उसकी जिम्मेदारी है, उनको वो अच्छा सा दे। किसी का दिल तो नहीं चाहता ना दे, लेकिन कहाँ से दे? ये जो हमारे ऊपर बैठे वो तो चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, उन्होंने तो पूरा मुल्क लूट लिया, और उनका दिल चाहता है बस वो बैठे रहें और उनकी मर्जी चलती रहे, और वो समझते हैं कि वो खुदा बन गए, नाउज़ बिल्ला, तो वो हमारा कोई अंजाम नहीं होना। लेकिन जो अल्लाह नमरूद को मच्छर से मरवा सकता है, जो अल्लाह फ़िरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पाल सकता है, जो अल्लाह फ़िरौन को दरिया में डबो के इबरत का निशान बना सकता है, अभी तक पड़ा हुआ है कमबख्त मनूस, और जो अबरहा का एक एक हिस्सा अलग अलग कर सकता है कि जो साल साल तक भी उनके अज़ा अलग ही होते रहे, वो क्या वो अल्लाह इनका अंजाम ना करेगा? मैं कहती हूँ या अल्लाह अब देर ना कर, अब इनका कर दे जल्दी, अब अवाम तंग आ गए इनसे। या अल्लाह निजात दे हमें गंदे हुक्मरानों से, अपने आप को खुदा समझने वालों से, चोरों से। जज बिक गए, पुलिस बिक गई, हर अदारा बिक गया, मैं किसका नाम लूँ? सब बिकाऊ मार, जो ना बिके उसको गोली मार दो, आसान तरीका है। इलेक्शन किस तरह 47 फॉर्म पे जिता दो जिसको जिताना है, गोया खुदा बन गए ना। ये अल्लाह ही पूछेगा इनसे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ज़रूर पूछेगा। तो चलें अब मैं आपको छोटे छोटे बताती हूँ ऐसे सबक कि जिनके पढ़ने का आपको फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप चलते फिरते वज़ू बेवज़ू पढ़ सकते हैं। एक तो आप पढ़ा करें या अल्लाह या नूर, ए अल्लाह तू अल्लाह है और तू नूर है, तेरे साथ ही तो रोशनी है, तू ही तो सब कुछ है, तू ही तो सीधे रास्तों पे चलाता है, तू ही तो रास्ता दिखाता है, तू ही तो भटकने वाले को बचाता है। या अल्लाह या नूर, या अल्लाह या नूर, चलते फिरते पढ़ें। आपके अटके हुए काम, आपके फंसे हुए काम, आपके मुश्किल काम अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से होंगे जब आप इस पे अमल करें। करके देखें इंशाअल्लाह आप खुश हो गए। या अल्लाह या नूर। एक आप पढ़ा करें या कादिरु या नाफियु, या कादिरु या नाफियु, ए अल्लाह तू कादर है कि जो मर्जी करे, और तू नफ़ा देने पे कादर है कि तू हमें हमारे काम में फ़ायदा दे। बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ें। या कादिरु या नाफियु, या कादिरु या नाफियु, या कादिरु, पढ़ के देखें। जब आपको इसका फल ना मिला या आपको मज़ा ना आया तो फिर आप मुझे कह सकते हैं कि देखो हमने तो, लेकिन नीयत से पढ़ें, सिर्फ रुपए हासिल करने के लिए ना पढ़ें, जिसका मकसद सिर्फ यही होता है अल्लाह उसके मुंह में डाल देता है ये ले और दफ़ा हो। अल्लाह के हो जाएं, फिर आपके मुंह से निकली हुई बात वो खुद सुनेगा और वो कहेगा मेरा बंदा है, तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। अल्लाह के हो के तो देखें, वो आपका हो जाएगा, वो तो पहले ही हमारा है। बन के तो देखें अल्लाह के, जिसने हमें आंखें, नाक, मुंह, दांत, हाथ, उंगलियां, पैर, घर, छत, खामद, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, अजीज रिश्तेदार, सब कुछ दिया है। क्या हमने उसका कभी शुक्र अदा किया जो हमें करना चाहिए? उसके बाद मैं आपको बताऊं, छोटे छोटा मैंने यहाँ लिख के रखा था, सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला याकिलून। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला याकिलून। इसको आप पढ़ें। आपका कोई काम जो होने में नहीं आ रहा, फंसा हुआ है, मुश्किल है, तो आप पढ़ें सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला याकिलून। 101 दफ़ा सुबह, यानी एक तस्बीह सुबह एक तस्बीह शाम पढ़ लें। ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ें। मैं आपको इसलिए इतना बता रही हूँ कि जो आप पे भारी ना पड़े।
یہ شوق سے پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ تنگ پڑ جائیں کہ ہمیں کیا یہ بتاتی رہتی۔ میں نے تو اپنے ویلاگ بھی سوچ لیا کہ چھوٹے سبق ان کو دینے ہیں اور چھوٹا بتانا ہے، بڑے بڑے تو بہت دے دیے ہیں، تو اب ان کو ذرا ایسا بھی دیں جو یہ چلتے پھرتے بیٹھے وضو بے وضو پڑھ لیں، سفر میں جاتے پڑھتے جائیں۔ اور سب سے زیادہ جو عبادت ہوتی ہے نا انسان سے، وہ سفر میں ہوتی ہے، بشرطی کہ وہ گانے نہ سنیں۔ تسبیح ہاتھ میں ہو تو وہ رکتی نہیں ہے، تسبیح کہتے ہیں نا، فرق نہیں پڑتا وہ گنتی سے، تو انگلیوں پہ بھی پڑھتے ہیں لیکن انگلیوں پہ بندہ رک جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تسبیح جو ہے وہ شیطان کے اوپر کوڑا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہاں لکھ کے رکھا تھا، ہاں آپ پڑھیں کوئی کام آپ کا سیدھا ہی نہیں ہو رہا تو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس ڈال دے اللہ تعالیٰ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کے دل کو پھیر دے گا۔ جو آپ کے کام کے اوپر کم وقت منحوس سانپ بن کے بیٹھا ہے نا، وہ سانپ یا مر جائے گا یا اس کا زہر نکل جائے گا یا اس کے دانت اللہ توڑ دے گا، کچھ تو کرے گا نا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ہے تو یہ لمبی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لیکن آپ کو اپنے کام کے لیے کسی سے کرنے کے لیے اتنی کافی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ آپ یہ پڑھیں، جتنی بھی ہو سکے پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کے کاموں میں آسانیوں کے سامان پیدا فرما دے گا۔ اور دوسرا میں آپ کو اب ایک اور چھوٹا سا بتا دوں، پھر مغرب کی اذان ہو گئی۔ یا بدیو بحقی یا وہاب، یا بدیو بحقی یا وہاب، یا بدیو بحقی یا وہاب، اس سے آپ کو برکت ہی برکت ملے گی اگر آپ 300 دفعہ پڑھیں۔ اچھا جو سمم بکمن امیون فہم لا یاقلون، یا قابض یا فتاح، یا قابض یا فتاح، اے دروازے کھولنے والے، فتح دینے والے، قابض قبض کرنے والے، روکنے والے کسی شیطانی کام سے جو ہمارے خلاف کرے۔ سمم بکمن امیون فہم لا یاقلون، یا قابض یا فتاح، یہ ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ہے یا وہاب، یا بدیو بحقی یا وہاب، یا بدیو بحقی یا وہاب، یا بدیو بحقی یا وہاب۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ 300 بار پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے آپ کے کام جو ہیں وہ کھلیں گے۔ اور ہر انسان اس دعا کی تلاش میں ہے کہ قرض سے فوری نجات کے لیے کیا عمل کریں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یا اللہ یا رزاق یا فتاح، یا اللہ یا غنی یا رزاق یا فتاح، یا اللہ یا غنی یا رزاق یا فتاح۔ اور پھر تیسرا ہے سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ آپ دیکھیں میں نے کتنا کچھ آپ کو بتا دیا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن چھوٹا چھوٹا، تاکہ آپ لوگ پڑھیں۔ اللہ آپ کو پڑھنے کی بھی توفیق دے اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے اعمال بھی اچھے کر دے۔ صرف اس نیت پہ نہ پڑھیں کہ اللہ یہ کام کر دے، وہ کام ہو گیا تو کون میں کہوں، ایسے نہیں۔ اللہ کے ہو جائے، وہ آپ کا ہو جائے گا، پھر وہ آپ کے ہاتھ بن جائے گا، وہ آپ کی زبان بن جائے گا، وہ آپ کی آنکھیں بن جائے گا، وہ آپ کا دماغ بن جائے گا، برین بن جائے گا۔ آپ جو چیز چاہیں گے اللہ پہلے ہی پوری کر دے گا۔ میں نے تو آزما کے دیکھا ہے کہ جب آپ اللہ، سب سے پہلی شرط پتہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پہ بغیر مانگے خرچ کیا کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے نا، تو جو اس نے ہمیں دیا ہے اس میں سے آگے ہمیں دینا فرض بنتا ہے کہ نہیں؟ بنتا ہے نا۔ معمول بنائیں کہ ہم نے روز ہی دینا ہے، روز دے کے دیکھے، کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، نہیں کم ہوگا، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں بڑھے گا۔ کنجوسی اس میں نہ کریں، کنجوسی اس میں کریں فضول خرچیوں میں، اب برگر کھانے چلیں، اب پیزا کھانے چلیں، اب ایم فلانے مال چلیں، اب جبکہ اللہ نے اتنی چیزیں دی ہیں کہ کتنے کپڑے ایسے ہیں جو ہم نے پتہ نہیں 4-4 5-5 سالوں کے سلے پڑے ہیں یا ریڈی میڈ لیے ہیں لیکن ابھی تک پہنے نہیں۔
बारी नहीं आती, कितने का हम याद रखें। माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो नियतें भर लेना अब अपनी, कितना का पहन लेना, क्या पता कब हमने सोना है और उठना ही। अच्छी चीज़ें पड़ी छोड़ जानी, बस ये मुझे पता है पक्का। अल्लाह से मैं रोज़ कहती हूँ अल्लाह ने मुझे पहन लेने देना है, सुबह बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं पहनी। तो मॉल शॉल से पनाह मांगे और ये रोज़ बर्गर पिज़्ज़े खाने जाने से छोड़ दें। कभी कभी हुआ रिक्रिएशन के लिए, अब तो दिल से भी उतर गई हैं ये चीज़ें, दांत खा खा के घिस गए हैं। लेकिन ये ज़बान अल्लाह के शुक्र से अभी भी अच्छी तरह तर नहीं है जितनी होनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, फिर देखें आपके काम कैसे होते हैं। परिंदों का फिक्र करें, पानी पड़ा है, दाना डाला हुआ है ऊपर छत पे और नीचे, कुछ ना कुछ अल्लाह के। और अल्लाह के बंदे जो हमारे घर में ही काम कर रहे होते हैं, 6-7-8 लोग, कईयों के घर 8-9 लोग, कईयों के 3-4 लोग तो होते ही हैं ना। माशाल्लाह हमारे घर में तो मेरा ख्याल 8 के करीब होंगे। आप उनको जो दे सकते हैं वो खुशी खुशी रोज़ाना दें। उनको पता हो कि ये पड़े में हैं, ये हमारे लिए रखे हैं और इन्होंने, और वो अपने अपने उठा लें। फिर देखो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत, अल्लाह का फजल किस तरह बरसेगा। तो मेरा ख्याल आज के लिए काफ़ी है, ये भूलना नहीं है। या अल्लाह या नूर और या कादिर या नाफिउ बहुत पढ़ना है। और सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून या काबिज़ु या फत्ताह। मैंने जो बताया मुश्किल नहीं बताया, जो चीज़ें बताई हैं बहुत आसान है। आप इन पे अपना अमल करते रहें, अल्लाह आपको झोलियाँ भर भर के अता करेगा। एक लेडी का आया था, उसका हस्बैंड बीमार है, तो मैंने कहा पढ़ो ना जो हज़रत अय्यूब वाली दुआ है, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ए अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसिर पढ़े तब भी आपकी बीमारी हट जाए। और वो जो सूरह नजम की आखिरी से पहली है, लई सलाहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, लई सलाहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, अल्लाह के सिवा कोई इसको खोलने वाला नहीं, यानी इस बीमारी को खोल के परे कर देने वाला नहीं है, अल्लाह करने वाला है। तो मांगे उस अल्लाह से। उसने कहा है मुझसे ना मांगो, रोज़ सिर्फ एक दुआ मांगनी है, सिर्फ 2 मांग, आप हज़ारों मांगो, लाखों मांगो, करोड़ों मांगो, वो तो कहता है मांगो मैं दूंगा। मांगे बगैर क्यों देता है, तो मांगने पे कितना देगा। तो मेरा ख्याल आज के लिए काफ़ी है। मगरिब की अजानें भी हो गई हैं, तो मुझे इजाज़त दीजिए मैं भी अल्लाह का नाम लूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह आप सबको झोलियाँ भर भर के अता करे और मुझे भी मेरी दुआएं, मेरी हाजतें अता करे। अल्लाह सबको दे, सब जो दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात दे, जो बीमार हैं उनको सेहत दे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद दे, जिनके ऊपर बेशुमार कर्ज़े हैं अल्लाह उनके कर्ज़े उतारने का गैब से बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह तो फरमा सकता है ना। अल्लाह बिछड़े हुओं को मिला दे, रूठे हुओं को मना दे, जवान बच्चे जो घर में बैठे उनके अच्छे रिश्तों का बंदोबस्त कर दे, बेघरों को घर दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, भटके हुओं को सीधा राह दिखा दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो बहुत नेक थे, फिर बहुत भटक गए, फिर अल्लाह की तरफ खुद ही आ गए, अल्लाह ले आया उनको। अल्लाह सबका, और ये इनसे अल्लाह ज़्यादा राज़ी होता है जो फिर अल्लाह की तरफ पलट आते। अल्लाह ने कहा मैं जब पलट आओ, पलट आओ, सब कुछ मिटा दूंगा पिछला। तो मेरा ख्याल मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।